بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا جو کل کا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 1، اس میں ہم نے مطالعہ پاکستان 10th کلاس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کیا تھا۔ اس میں ہم نے اس کا سلیبس، بورڈ پیٹرن اور سب سے بڑھ کے اس کے ابواب جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ کتنے چیپٹرز ہوں گے، چیپٹرز کی ڈیٹیل، کس چیپٹر میں ہم نے کس کس چیز کو پڑھنا ہے۔ آج ہمارا جو لیکچر نمبر 2 ہے، دوسرا لیکچر ہے، اس میں ہم باقاعدہ طور پہ اپنے پہلے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ ہم کل بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو تاریخ پاکستان پارٹ 1 ہے، جو ہم نے 9th میں پڑھا تھا، وہ 1940 سے لے کے 1971 تک ہے، یعنی 1940 قرارداد پاکستان سے لے کے 1971 سقوط ڈھاکہ یا سانحہ مشرقی پاکستان سے پہلے کا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ 1956 کا دستور، 1962 کا دستور، یہ دونوں چیزیں شامل تھیں۔ اب جب ہم 1971 کے بعد اس کا اگلا دور دیکھیں گے، اس میں اگلے دور کا آغاز ہوتا ہے زیڈ اے بھٹو کے دور حکومت سے۔ 1971 16 دسمبر 1971 پاکستان کو ایک بہت بڑے سانحہ کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کا جو مشرقی پاکستان، ہمارے مغربی پاکستان کا، اس کو بڑا بھائی دایاں بازو کہتے تھے، وہ اپنوں، پرایوں، دوست، دشمن اور بہت ساری وجوہات کی بنا پہ وہ ہم سے علیحدہ ہو کے مشرقی پاکستان کی جگہ بنگلہ دیش کا روپ دھار لیتا ہے۔ اب اس سانحہ کے بعد جو مغربی پاکستان تھا، جو کہ 4 صوبوں پہ مشتمل تھا، اب اس کی باغڈور جو ہے، جو حکومت کا انتظام ہے، وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ 20 دسمبر 1971 کو حکومت کی باغڈور جو ہے، یا جو مغربی پاکستان ہے، جو مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا، اس کا اقتدار وہ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ ہم اس کو کہتے ہیں زیڈ اے بھٹو کا دور حکومت۔ مسٹر زیڈ اے بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کو بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا۔ تو باقی مسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ملک کی معیشت اور ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے، جن میں جو سب سے پہلا قدم تھا وہ تھا قومیانے کی پالیسی۔ بھٹو صاحب نے بہت ساری صنعتوں کو، بہت سارے اداروں کو، بہت سارے شعبوں کو سرکاری یا قومی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا۔ 20 دسمبر 1971 ذوالفقار علی بھٹو نے بیک وقت 2 عہدوں کا حلف اٹھایا، صدر پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور آخری سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ جاتا ہے بھٹو صاحب کو۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور واحد سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ان سے پہلے یا ان سے بعد میں جتنے بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آئے، وہ سارے کے سارے آرمی سے ریلیٹڈ تھے، آرمی کے چیف تھے، آرمی کے سربراہان تھے، لیکن بھٹو صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ سویلین تھے، اور انہوں نے بطور سویلین فرسٹ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کیا، جو 2 جنوری 1972 کو ایک صدارتی آرڈیننس کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ 2 جنوری 1972 کے آرڈیننس کے تحت بھٹو صاحب نے بڑی صنعتوں کو قومیانے کے شکل میں سرکاری تحویل میں لینے کا آرڈر جاری کیا۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھٹو کی قومیانے کی پالیسی میں جن بڑی صنعتوں کو سرکاری تحویل میں لیا گیا، وہ صنعتیں کون کون سی تھیں، اور ان میں کون کون سے شعبے جو ہیں وہ شامل تھے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، یعنی ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ بھٹو نے قومیانے کی پالیسی کے تحت جن اداروں کو، جن صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا، ان میں سب سے پہلی صنعت تھی پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت۔ ہم اس کو کہتے ہیں اسمبلنگ، یعنی بیرونی ممالک سے پرزے منگوانا اور اپنے ملک کے اندر ان پرزوں کو جوڑ کر ان سے مشینری، ان سے گاڑیاں بنانا، یہ بڑی صنعت کے طور پہ بڑی صنعت میں شمار ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب نے سب سے پہلے موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت جو ہے پرزے جوڑ کر اس کو تحویل میں لیا۔ پھر بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت، پاکستان میں کیمیکل کی انڈسٹری میں جو کچھ بھی ہے،
केमिकल का सामान, जो केमिकल इंडस्ट्री है, उसको भुट्टो साहब ने इस ऑर्डिनेंस के तहत अपनी तहवील में ले लिया। नंबर 3 पे बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत। इसमें हम ये देखेंगे कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान जो है, यानी हमारी वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के मामलात में हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम इंसान की बुनियादी ज़रूरियात कहते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा बनाने की सनत, जूते बनाने की सनत, या इसके अलावा वो चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे काम आती हैं, इस सनत को भी भुट्टो गवर्नमेंट ने सरकारी तहवील में लेने का फैसला किया। नंबर 4 फलाद और लोहा साजी की सनत। फलाद और लोहा, और फलाद और लोहा से बनने वाली हर वो चीज़ जो इस सनत की कंट्रोल में आती थी, उसे भी सरकारी तहवील में ले लिया गया। नंबर 5 भारी मशीनरी की सनत। भारी मशीनरी से मुराद आप देखेंगे पाकिस्तान में जो दिफा का साजो सामान है, दिफाई सनत भी आप इसको कहते हैं, बड़े बड़े बहरी जहाज, इसमें जो दिफाई टैंक हैं, इसके अलावा बख्तर गाड़ियाँ हैं, और इसके अलावा जो बाकी भारी सनत में चीज़ें शामिल होती हैं, इस भारी मशीनरी की सनत को भी भुट्टो गवर्नमेंट ने सरकारी तहवील में लेने का फैसला किया। पेट्रोकेमिकल्स की सनत, पेट्रोलियम की मसनूआत और पेट्रोल या पेट्रोलियम से चलने वाली जितनी भी चीज़ें थी, इस इंडस्ट्री को भी 2 जनवरी 1972 के सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए भुट्टो गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लेने का फैसला किया। फिर हम देखेंगे सीमेंट की सनत। पाकिस्तान में सीमेंट जो है वो बड़ी वसी मिक़दार में बनाया जाता है। हमारे यहाँ सीमेंट साजी की बहुत बड़ी सनत जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान सीमेंट अपनी ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल करता है, और अपनी ज़रूरत से बचा हुआ सीमेंट जो है हम उसको बैरूनी ममालिक को बेचकर कसीर मिक़दार में ज़र मुबादला वो कमाते हैं। तो 2 जनवरी 1972 का सदारती ऑर्डिनेंस, इसमें सीमेंट इसकी सनत को भी भुट्टो गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लेने का फैसला किया। और इसके बाद ट्रैक्टर प्लांट बनाने की सनत। पाकिस्तान ज़रूरी ज़रूरियात के लिए या ज़रूरी मसनूआत के लिए जो चीज़ें बनाता है, ज़रूरी इंडस्ट्री जो है, इसमें ट्रैक्टर है और ज़राअत के बाकी जो औज़ार हैं, आलात हैं, इन तमाम ज़रूरी आलात बनाने वाली सनत को भी भुट्टो गवर्नमेंट ने सरकारी तहवील में लेने का फैसला किया। इसके बाद मफादे आमा की सर्विसेज। मफादे आमा में इसमें आप देखिए हॉस्पिटल्स जो निजी शोबे के ज़ेरे कंट्रोल थे, इसके साथ साथ सरकारी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, उन तमाम इदारों को, और वो हर वो इदारा जो मफादे आमा अवाम की ज़रूरियात, अवाम की खिदमत के लिए कोशा था, उसको भुट्टो दौरे हुकूमत में सरकारी तहवील में लेने का फैसला किया गया। इसके बाद भारी सामान बनाए बिजली की सनत। इसमें आप देखिए कि बिजली और बिजली से मुतल्लिका जितना भी साजो सामान है, उस तमाम इंडस्ट्री को भुट्टो दौरे हुकूमत में सरकारी तहवील में ले लिया गया। ये भुट्टो दौर की कौमाने की पॉलिसी के नाम से हम इसको जानते हैं। 20 दिसंबर 1971 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार संभालते हैं, तो मुल्क की जो मईशत थी और मुल्क की माशी हालत थी, वो इंतहाई कमज़ोर थी, और कुछ पता नहीं चल रहा था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या होगा। आधा पाकिस्तान वो अलहदा होके बांग्लादेश की शक्ल इख्तियार कर चुका था। भारत जो है वो अपनी जो चालबाजियाँ थी उन पर अभी तक डटा हुआ था, और भारत जो है वो दीगर ममालिक के साथ, पाकिस्तान दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन अनासर के साथ मिलकर मजीद जो बचा खचा पाकिस्तान था, इसको नुकसान पहुँचाने का ख्वाहिशमंद था। उसकी मुकम्मल कोशिश थी कि बाकी का पाकिस्तान जो है उसको इतना नुकसान पहुँचाया जाए, इतना कमज़ोर किया जाए कि पाकिस्तान कभी भी अपने पाँव पे खड़ा न हो सके। ऐसे हालात में जब भुट्टो साहब ने इक़्तिदार संभाला तो उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे, और उन चैलेंजेस, उन मसाइल को हल करना और आवाम की तवक्कुआत को पूरा करना, ये गवर्नमेंट के लिए वाकई हकीकतन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम देखते हैं कि भुट्टो साहब ने सबसे पहला जो काम किया वो मुल्क की मईशत को संभालने और मुल्क की मईशत को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा कदम ये था कि तमाम प्राइवेट इदारों को, प्राइवेट इंडस्ट्री को उन्होंने सरकारी और कौमी तहवील में लेने का फैसला किया, जिसके मुस्बत असरात भी सामने आए और मुनफी असरात भी सामने आए। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर में जब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भुट्टो गवर्नमेंट ने कौमाने की पॉलिसी से कितने मुस्बत नतीजे हासिल किए और कितना मनफी असर इस चीज़ पे पड़ा। फिर हम ये भी बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि भुट्टो दौरे हुकूमत में कौमाने की पॉलिसी के साथ साथ लेबर
تعلیمی اور جو باقی زرعی اصلاحات ہیں ان کا پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی جو معاشرت ہے اس پہ کتنے مثبت یا منفی اثرات پڑتے ہیں، تو ان کا نیکسٹ لیکچر میں جائزہ لیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔